Good morning, students. This is our next video for chapter 8 from Vijayanta Model IT team. Children, today's topic is form controls. Okay. லாஸ்ட் இயர் நம்ம படிக்கும்போது இந்த HTML ஃபார்ம்ஸை பற்றி படிச்சிருக்கோம் ப்ளஸ் உங்கள் 11th ப்ராக்டிகல்ஸ்லையும் இருந்தது ஓகேவா ஒரு சின்ன இது பார்த்துக்கலாம் மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் PHP and HTML form control are to collect data from user எதுக்கு இதெல்லாம் இருக்கு நம்ம யூசர் கிட்ட இருந்து டேட்டா கலெக்ஷனுக்காக உங்க நேமோ இப்போ நீ ஃபேஸ்புக் போறேன்னு வச்சுக்கோ உன்னோட யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு வாங்குது இல்லையா அந்த மாதிரி வாங்குற கீபோர்டு வழியா என்ட்ரி கொடுக்குற ஐட்டம் எல்லாமே இந்த ஃபார்ம் கண்ட்ரோல்ஸ்ல வரும் ஸோ த மெயின் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் டு கலெக்ட் டேட்டா in the web development user access website or web page from remote client machine and feed the data to the server. These data are collected via HTML form controls like text box, drop down box and radio button. இது எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இப்ப பார்க்க போறோம் பாரு. Basic HTML form controls are text inputsல ரெண்டு இருக்கு text box, text area. Radio box, check box, file select, push button la submit, reset, cancel and form tag. These are all the control types available with HTML. The same can be used for PHP also. Right. ஒரு சின்ன format பாருமா text boxes இந்த ரெண்டு பாக்ஸும் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் text box meaning என்னன்னா which allows the user to enter something எதுவும் ரெடிமேடா இல்லை நான் இங்க நேம் அடிக்கணும் இமெயில் அடிக்கணும் but in this case gender you have to select any one boy or girl no need to type anything just click on the circle and a dot will be appeared in the selected circle here இந்த சர்க்கிள் மாதிரியே இங்க என்ன இருக்கு குட்டி குட்டி ஸ்கொயர்ஸ் தான் இருக்கு பாரு which is called as check boxes the main difference between radio buttonக்கும் check boxக்கும் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ரேடியோ பட்டன் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் தான் செலக்ட் பண்ண முடியும் பட் செக் பாக்ஸஸ் யூ கேன் செலக்ட் மோர் தேன் ஒன் ஆப்ஷன் ஆல்சோ அண்ட் இந்த மாதிரி ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட் பாக்ஸ் தான் செலக்ட் பாக்ஸ் இந்த குட்டி ஆரோவை கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு லிஸ்ட் வரும் என்ன வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் டெக்ஸ்ட் ஏரியாங்கிறது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்னா ஒரு லைன் ஆனா டெக்ஸ்ட் ஏரியா ஒரு பேராகிராஃபே அதுல டைப் பண்ணலாம் then clear or submit these are all called as buttons okay push buttons okay clear ஆ பாருமா கொஞ்சம் டீடைலா text அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் to create text box this element is used to get all kind of input என்னென்னது name address student name email அந்த மாதிரி வாங்கலாம் அதே மாதிரி தான் பாஸ்வேர்டு ஆனா இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா நீ என்டர் பண்ணும்போது அது ஸ்க்ரீன்ல அந்த கேரக்டர்ஸ் தெரியாது அதுக்கு பதிலா டாட்ஸோ இல்லைன்னா ஸ்டார் ஆஸ்ட்ரிக்ஸோ தான் தெரியும் இதுதான் பாஸ்வேர்டு பாக்ஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி அடுத்தது பாரு செக் பாக்ஸ் இஸ் அன் எலிமெண்ட் அப்பியரிங் லைக் அ ஸ்மால் ஸ்கொயர் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் செக் பாக்ஸ் இப்படி இருக்கும் நீ கிளிக் பண்ணினா ஒரு சின்ன டிக் மார்க் அதுல வரும் okay and the main thing is here you can select multiple option but radio button any one check box la multiple but radio button la any one anga square இங்க வந்து என்ன இருக்கும் ஒரு small circle அங்க select பண்ணா tick mark வரும் இங்க select பண்ணா ஒரு tiny dot வரும் okay got the difference very important next one buttons reset அப்படிங்கிறது special button to clear all the entries submit all the entries to the server button அப்படின்னா ஜென்ரலாவே it's a graphical button okay right and when you are using method attribute we are having two different values one is $get other one is $post here you just see the differences ma the input data sent to the server with the post method via URL address இங்க is in this post method is stored in the request body இங்க URL addressக்கு நேர வழியா போகும் இங்க request store ஆகும் it's a global variable it is also global variable date $getல இருக்கிறது visible to the URL
postல not visible to the URL. And sensitive data visible இருக்கிறதால sensitive datasக்கு இதை prefer பண்ண மாட்டாங்க. But in this case, it is preferable for the sensitive data. Limitation of send data about 2000 characters. But in the case of post method, no limitation for sending the data. Got it? Okay. Here two different programs I have given. In your book, it's available, ma. நான் நோட் பேடில் வச்சிருக்கேன், உனக்கு காமிக்கிறேன் பாரு. முதல்ல டெஸ்ட் அப்படிங்கிறதுல ஃபார்ம் இஸ் த டேக், ஆக்ஷன் வெல்கம் டாட் பிஹெச்பி. நான் இங்கே சப்மிட் கொடுத்த உடனே இந்த வெல்கம் டாட் பிஹெச்பியை போய் அது எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இன்புட் டைப் டெக்ஸ்ட். ஸோ ரெண்டுமே எனக்கு என்ன வரும்? டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் தான் வரும். ஓகேவா? எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்துடலாம். test.html நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணா இங்க பாரு ரெண்டு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வருதா? So I can enter the data here. Okay, after typing I am going for submit query where the data entered is transferred to welcome.php. நான் டேட்டா கொடுத்தது test.html, பட் அது எங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு பாரு? welcome.phpல ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு. நான் கொடுத்த டேட்டாவை இங்க ப்ராசஸ் பண்ணிருக்கு. அப்ப welcome.phpல கோடிங் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாரு, php டாலர் போஸ்ட் தெரியுதா? இங்க போஸ்ட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நேம், email அதை அப்படியே இங்க டிஸ்ப்ளே பண்றோம். Got it, children? So like this, whatever the data user enters, that can be transferred to the server. Okay, ரெண்டு கோடிங் புரிஞ்சுதா? இந்த இடத்துல ஃபார்ம் யூஸ் பண்றோம், இந்த இடத்துல டைரக்டா PHP கோடிங் யூஸ் பண்றோம் with the help of $_post method. Okay, right. And when you are validating, முதல்ல validation னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, validation is a process of checking the input data submitted by the user. ஒன்றும் இல்லைம்மா, நான் நேம்னு கேட்டிருக்கேன், அந்த இடத்துல 1 2 3 4 அடிக்கலாமா? இல்லை இமெயில்னு கேட்டிருக்கேன் @gmail.com இல்லை rediffmail.com இல்லாமல் கொடுக்கலாமா? கொடுக்கக்கூடாது. இதுக்கு பேர் தான் வேலிடேஷன். கரெக்ட் டேட்டாவை, இப்போ டேட் ஆஃப் பர்த் நான் கேட்குறேன் 2024ன்னு போடலாமா? இன்னும் பிறக்கவே இல்லை. ரைட்? ஸோ வேலிடேஷன்ங்கிறது நான் கொடுக்குற டேட்டாவை செக் பண்ணுறது. தெர் ஆர் டூ ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் வேலிடேஷன். ஒன் இஸ் கிளைண்ட் சைடு வேலிடேஷன், அதர் ஒன் இஸ் server side validation. Data validations are performed on the client machine web browser using the client side scripts like JavaScript or adding required attribute in HTML input tag. Server side na adedha, after the submission of data, validation can be performed in the server side using the programming PHP, ASP, JSP எதை வேணா, JavaScript இருக்கலாம், ஓகே, இல்லை நம்மளோட PHP இருக்கலாம். கிளையண்ட்லேயே சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே செக் பண்ணுறது கிளையண்ட் சைடு வேலிடேஷன். சப்மிட் பண்ண பிறகு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ண அது சர்வர் சைடு வேலிடேஷன். ரைட்? அண்ட் என்னெல்லாம் வேலிடேஷன் இருக்கும் பாரு. நேம் கொடுத்தோன்னா should require letters and white spaces. இமெயில்னா @and .strings கட்டாயம் இருக்கணும். வெப்சைட்டாக இருந்ததுன்னா should require a valid URL. ரேடியோ பட்டன் only one value, minimum one value. Checkbox must be checkable, only one value. Drop down must be selectable, minimum one value. ஒண்ணுமே செலக்ட் பண்ணாம போக முடியாது இல்லையா? So at least minimum one value select பண்ணியிருக்கணும். Right? So remaining we'll see in the next video. Thank you, children. Form controls over in your 8th chapter.